बच्चे हुण आपां 11वां प्रश्न करांगे प्रकाश का परावर्तन ते अपवर्तन पाठ विचों। तो प्रश्न है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखो। तो बड़े ध्यान नाल सुनना पैना तुहानूं, क्योंकि इहो ਜਿਹੇ प्रश्न अक्सर ही पेपरां विच आउंदे आ 2 या 3 नंबर दे विच। ਤਾਂ ਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਾਰਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। दूसरे नंबर पर जोड़ा शेविंग करने के लिए जोड़ा दर्पण सब तो वधिया है वो अवतल दर्पण ही है, क्योंकि शेव करने लिए जो आप चेहरे ते वाल बहुत बरीक होंगे है, अवतल दर्पण के वो जोड़े है वो वड्डे होकर दिसते हैं, जिस नाल उसकी जी शेव या करनी सौखी हो जाती है। इस करके चेहरे का वड्डा प्रतिबिंब देखने लिए तो शेव करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग सब तो बेस्ट है। फिर है भी दंदां दे डॉक्टर जो अपने दंदां दा वड्डा प्रतिबिंब करके उन्होंने देखना हुंदा है तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उहदे नाल अपने जिहड़ा तुसीं कदे भी किसी डेंटिस्ट कोल जावो तो उत्थे उन्होंने जिहड़ी हैगी है लाइट मारते हैं तो एक दर्पण जिहड़ा चेहरे विच लैके जाते हैं छोटा जिहा एक स्टिक वाला, तो उस दे विच ओह जिहड़ा दंद दे हिस्से नूं वड्डा करके देखते हैं। तो दंदां दे डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैगे। तो सूरजी पट्टियां वाला हिस्सा तो आप पढ़ चुके हैं पहला, इस तुहानूं दस्सिया भी है पिछले लैक्चर च। तो सूरजी पट्टियां विच भी सूरज के प्रकाश नूं केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हुण 12वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के उपयोग लिखो। तो पहला उपयोग वाहनां विच पिछे की आवाजाही वेखण लई भी इसकी वरतों हुंदी है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइटां विच भी किया जाता है। तो टैलीस्कोप दे विच भी इसका उपयोग हुंदा है। तो सिक्योरिटी दर्पण वजों भी इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो 13वां प्रश्न है वड दर्शन की है। तो वड दर्शन भाव आपां नूं कोई वस्तु कितनी वड्डी करके दिखाई जा रही है, ये सीधी जी परिभाषा सीगी, पर इसकी जे आपां एक सही परिभाषा देखिए तो गोलाकार दर्पण के वड दर्शन तो भाव है कि दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब वस्तु तो कितना वड्डा है। तो वड दर्शन नूं प्रतिबिंब की उचाई और वस्तु की उचाई के अनुपात में दर्शाया जाता है। तो वड दर्शन नूं हमेशा स्मॉल एम के नाल दर्शाया जाता है। वड दर्शन एम बराबर एच डैश बटा एच, एच डैश तो भाव है कि प्रतिबिंब की उचाई तो एच हैगी है वस्तु की उचाई। तो दोनों का अनुपात किया जाता है जिहड़ा कि हैगा -v बटा यू के बराबर हुंदा है। इस दे विच v जिहड़ा हैगा प्रतिबिंब की दर्पण तो दूरी है, तो u जिहड़ी हैगी है वस्तु की दर्पण तो दूरी। तो इस तरह करके वड दर्शन का पता लगाया जाता है। वड दर्शन बारे होर भी कुछ प्रचलित है कि जे वड दर्शन का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है। आभासी भाव दर्पण के अंदर जिहड़ा प्रतिबिंब बनेगा सज्जे पासे बनेगा तो धनात्मक होगा। जे वड दर्शन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। ये गल जिहड़ी है ये तुहानूं समझनी चाहिए है। 14वां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबां के लक्षण या विशेषतावां या गुण की है। समतल दर्पण के सामने जो आप खड़ते हैं, जोड़ा आप घरे शीशा वरतते हैं जिस विच सवेरे आप वाल वूल बन्ने अपने, तो जिन्नी दूरी ते तुसीं दर्पण तो खड़ोगे उन्नी दूरी ते ही वस्तु का दर्पण दे विच प्रतिबिंब तुहानूं दिखाई देवेगा। मतलब प्रतिबिंब उन्नी दूरी ते ही बनेगा जिन्नी दूरी ते वस्तु नूं दर्पण के सामने रखा गया है दर्पण दे विच। दूसरा है प्रतिबिंब सीधा आभासी अते वस्तु के आकार का बनेगा। जो आप शीशे में शक्ल देखते हैं तो वह सीधी शक्ल होंदी है, तो इस तरह जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन गया तो वह आभासी है तो वस्तु के आकार का ही बनेगा। तो एक प्रतिबिंब पासे का उल्टिया हुंदा है, भाव जे अपना सज्जा हथ आप दर्पण के सामने करांगे तो आपां नूं दर्पण दे विच बिल्कुल ऐ लगेगा जिवें अपना खब्बा हथ है। तो सज्जा हथ करांगे तो खब्बा दिसेगा, खब्बा हथ करांगे तो सज्जा दिसेगा उस विच। तो भाव पासे का उल्टिया हुंदा प्रतिबिंब इस दे विच जिहड़ा समतल दर्पण दे विच। तो इस तरह कुछ रेखा चित्र अपने कोले जिन्होंने आप बड़े ध्यान नाल देखना है, क्योंकि ये संबंध में आपां नूं बहुत सारे प्रश्न आ सकते, जिवें कि
ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਏ ਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜੇ ਵਸਤੂ ਏ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬੀ ਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਸੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਨੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਵਸਤੂ ਏ ਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਸੀ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲੈਕ ਐਰੋ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਫ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਐਫ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਐਫ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਨੰਤ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਫ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਕੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਭਾਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਗੀ,
ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਈ ਆ ਅਨੰਤ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਇਕੱਲਾ ਦਰਪਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ 2 ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ 2F ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ C ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ 2F ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ 2F ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, 2F ਤੇ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ 2F ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪੰਜਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ F ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਨੰਤ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੰਤ ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, O ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, AB ਭਾਵ ਬਲੈਕ ਐਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇਗਾ 2F ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ,
प्रतिबिंब ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਆ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਸਾਰੀ ਲੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਸਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਐਫ 'ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਐਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ। 2F 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਐਰੋ ਨਾਲ ਲਾਲ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਐਫ ਅਤੇ ਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿਚਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗਣਿਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ U ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ V ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਲ f ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ f ਨਾਲ। ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਲ h ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ h ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਲ m ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਦਰਪਣਾਂ ਲਈ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਪਣਾਂ ਲਈ U ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਟਾਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਿਣਾਤਮਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਲਈ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵ F ਅਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ V ਘਟਾਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਘਟਾਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, R/2। ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, 1/F ਬਰਾਬਰ 1/V + 1/U। ਤਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ M ਬਰਾਬਰ H ਡੈਸ਼ ਬਟਾ H ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ, ਅਤੇ H ਹੈਗੀ ਆ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ, ਬਰਾਬਰ -V/U। ਮਾਈਨਸ ਦੇ V ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ U ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ U ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ +V ਬਰਾਬਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੇ ਵੀ ਘਟਾਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਘਟਾਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਘਟਾਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ P ਬਰਾਬਰ 1/F, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਆ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ M ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਇਹ। ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? 1/F ਬਰਾਬਰ 1/V ਮਾਈਨਸ 1/U। ਇਕੱਲੇ ਬਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ 1/V ਅਤੇ 1/U ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ 1/V ਅਤੇ 1/U ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ M ਬਰਾਬਰ H' ਬਰਾਬਰ V/U, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ -V/U, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +V/U ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਗੋ ਥਰੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਪਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਵਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿਰਛੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਲੰਬ ਵੱਲ ਝੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਲੰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟੇਗੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਲੰਬ ਵੱਲ ਝੁਕੇਗੀ, ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਭਿਲੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਘਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੰਬ ਵੱਲ ਝੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਲੰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਝੁਕੇਗੀ। ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲਾ, ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਣੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਵਾ ਤੋਂ 1.5 ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਨਿਰਵਾਯੂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1.5, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਟਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ C/V। ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਭਰ ਦਾਂਗੇ 1.5, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ V ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। V ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਣੀ 10.3 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਹਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ 1.0003 ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ, ਤਾਰਪੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਹੀ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆ ਉਸਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ 1.44 ਹੈ, ਤਾਰਪੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 1.47 ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ 1.33 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ 1.33 ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 1.44 ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਪੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 1.47 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤਾਰਪੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ 2.42 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 1/242 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2.42 ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, 1/2.42 ਗੁਣਾ ਹੈ। 2.42 ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ। ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 1/2.42 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਓਪਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਓਪਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਸ ਲੈਂਸ ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਈ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ +50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। -1 ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ -1 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ H' ਬਰਾਬਰ V/U ਬਰਾਬਰ -1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ U ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। U 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਈ ਆ? 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ V/U ਬਰਾਬਰ -1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ V ਦਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ V ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ U ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। V ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ +50 ਹੈ, U ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -50 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। 1/F ਬਰਾਬਰ 1/50 ਮਾਈਨਸ 1/-50 ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ +25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 25/100 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 25/100 ਬਰਾਬਰ 1/4 ਮੀਟਰ। ਉਹ 1/4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ P ਬਰਾਬਰ 1/F ਸੀ ਤਾਂ F 1/4 ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ +4 ਡਾਇਓਪਟਰ। ਡਾਇਓਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਿਆਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, P ਬਰਾਬਰ 1/F ਹੈ। ਤਾਂ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇਗੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ -2 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। -2 ਆਪਾਂ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -0.5 ਡਾਇਓਪਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਕੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਿੰਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਰਜੀ ਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ।
ਤੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈਣ ਲਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ 2F 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, C 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2F 'ਤੇ, ਭਾਵ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।